एवरीवन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आम पढ़ा +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स पिलामानंकर पॉलिटिकल साइंस जिते सब इम्पोर्टेंट एमसीक्यू अच्छी से सब डिस्कसन करवा। आम धीरे 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 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 एमती करके जहाँ भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू अच्छी सब डिस्कसन करवा। खाली पॉलिटिकल साइंस नुह, इकोनॉमिक्स, लॉजिक, ओडिया, संस्कृत जहाँ भी आपण मानकर सब्जेक्ट अच्छी आम से सब एमसीक्यू करवा। चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा। फास्ट क्वेश्चन अच्छी संविधानर सप्तम अनुसूची रे केतोटी तालिका रही? संविधानर अनुसूची रे केतोटी तालिका रही ना 3टी तालिका। से तालिका गुड़ा कौन कौन ना केंद्र तालिका, राज्य तालिका, आ गोटे कौन जुग्म तालिका। यही 3टी तालिका सप्तम अनुसूची रे रही। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउ गोटिक संघीय राष्ट्रर अति आवश्यक लक्षण नुह? से कही अति आवश्यक लक्षण नुह। आमर लिखित संविधान आवश्यक उपादान बा लक्षण, स्वाधीन न्यायालय एटा भी गोटे आवश्यक लक्षण, दैत्य सरकार एटा भी केन्द्र रे आ राज्य रे दीटाकर सरकार रहिबा निहाती दरकार। तेणुक एटा भी गोटे आवश्यक लक्षण। कोटा नुह ना एकक नागरिकत्व जोटा कि आमर आवश्यक लक्षण नुहे। भारत रे आर्थिक संकट देखागले केउ धारा बल रे राष्ट्रपति आर्थिक जरूरी परिस्थिति घोषणा करि परिबे? आर्थिक जरूरी परिस्थितिर धारा कौन पिला माने ना 360। कौन फास्ट पढ़ाया जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति तार धारा कौन ना 352। तापरे राज्य जरूरीकालीन परिस्थिति जोटा को कहा जाए सांविधानिक संकटजनित परिस्थिति 356 टाक राष्ट्रपति शासन मध्य कहा जाए। तापरे पळै आसीबो अर्थनैतिक जातीय जन परिस्थिति 360। सेठी पचासी आर्थिक जरूरी परिस्थिति केते धारा 360 हे जीवो यार आंसर। नेक्स्ट भारत किभली संघीय राष्ट्र अटे? भारत होची केंद्र अभिमुखी। भारत ना कौन केंद्र को अधिक मुखतार माने कौन ना आमर राष्ट्र रे जेतिकी क्षमता अच्छी अधिक क्षमता का हाथ रे अच्छी? अधिक क्षमता केंद्र हाथ रे अच्छी। तेणु आम भारत गोटे कौन ना केंद्र अभिमुखी संघीय राष्ट्र। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 1956 मसीह भाषा भित्तिक राज्य गठन पाई केउ आयोग गठन करा जायतिला? 1956 रे केउ आयोग गठन करा जायतिला? तार आंसर हे जीवो राज्य पुनर्गठन आयोग गठन करा जायतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य तालिका रे केतोटी विषय अछि? राज्य तालिका रे केतोटी विषय अछि? 61टी विषय अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थनैतिक निवारण आईन केउ मसीहा रे प्रणीत हेइथिला? अर्थनैतिक निवारण आईन केबे प्रणीत हेइथिला ना 1956 मसीहा रे हला। तापरे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रंगमा संरक्षित जंगल को नहीं केउ दुई राज्य मध्य रे सीमा विवाद लागी रही? रंगमा संरक्षित जंगल को नहीं कहा कहा भितर लागी रही ना यार आंसर हे जीवो आसाम आउ नागालैंड। नेक्स्ट कौन अच्छे भारत रे वन व्यवस्थारू ब्राह्मणवाद सृष्टि होइछि बोली किए दृढ़ मत प्रदान करिसंती? एते कौन कहूँ पिला माने ना किए कहिसंती किए मत देइसंती कि भारत रे ए जो वन व्यवस्था होइथिला एइथरु ही ब्राह्मणवाद सृष्टि होइछि। ए मतटा काहार ना यूरोपीय पर्यवेक्षक माने कहिसंती। नेक्स्ट क्वेश्चन
ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହଁ? ସେ କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହଁ। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଇଛି ଐତିହାସିକ ମୂଳାଧାର। ଐତିହାସିକ ମୂଳାଧାର ଇଏ ହେଉଛି ଦାୟୀ। ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ। ନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଇଏ ବି ଆଞ୍ଚଳିକତା ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ତାହେଲେ ଦାୟୀ କିଏ ନୁହଁ? ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ଏଇଟା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହାୟକ ଅନୁଦାନ ବଣ୍ଟନ ନିମନ୍ତେ ସୁପାରିଶ କରେ? କିଏ ସୁପାରିଶ କରେ? ନା ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ। ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ କ'ଣ କରେ? ନା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହାୟକ ଅନୁଦାନ ବଣ୍ଟନ ନିମିତ୍ତ ସୁପାରିଶ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ମସିହାରେ ସମ୍ପାଦିତ ରାଜିନାମା ପରେ ଚୀନ ଓ ଭାରତକୁ ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଲେ? କେଉଁ ମସିହାରେ ଯେ ରାଜିନାମାଟା ହେଇଥିଲା ଯାହାପରେ ଭାରତ ଆଉ ଚୀନ ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଇଯାଇଥିଲେ? ସେଟା କେଉଁ ମସିହା? 1993 ମସିହା। ୟାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ 1993 ମସିହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତାର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତାର ଚୁକ୍ତି ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1995ରେ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୋଟିକ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସଂସ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଟେ? କେଉଁ ଗୋଟିକ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ପ୍ରସ୍ତାବ? ଏଠି ହେଇଯିବ ଆର ସଠିକ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ନ୍ୟାସ ପରିଷଦର ଉଚ୍ଛେଦ, ଯେଉଁଟାକି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସଂସ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ମୂର୍ତ୍ତି ସଂଗଠନ କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? ଜାମ୍ମୁ ଆଉ କାଶ୍ମୀରର ମୂର୍ତ୍ତି ସଂଗଠନ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1998 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଅଛି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାର କାରାକୋରମ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥିତ? ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସିଆଚିନ। ସିଆଚିନ ଅବସ୍ଥିତ କେଉଁଠି? ନା ଭାରତ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାର କାରାକୋରମ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଏକ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ? ସେ ପଚାରିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା କୋଇଲା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ନୁହଁ। ଆଉ ଜଳ, ବାୟୁ, ମୃତ୍ତିକା ଏ ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ ସାଇଲେଣ୍ଟ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସାଇଲେଣ୍ଟ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଏଇଟା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ନା ଆର୍ କ୍ୟାରସନ। ଆର୍ କ୍ୟାରସନ ରଚନା କରିଥିଲେ କ'ଣ? ନା ଦ ସାଇଲେଣ୍ଟ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୀମିତ କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ତାହା କି ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଅଟେ? ଏଠି କ'ଣ ପଚାରିଛି? ସେ କହୁଛି ସୀମିତ କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଯଦି ସୀମିତ କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହେଲା ତାହେଲେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଆଉ ସଂଖ୍ୟାରେ କରାଗଲେ ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ହେବ। ସେ ସୀମିତ ଯେହେତୁ ଏଠି ପଚାରିଛି ସୀମିତ କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ତାହେଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସାଧାରଣ। କେଉଁ ଦେଶରେ ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? କେଉଁ ଦେଶର? ନା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିଏକି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 2015 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା
କେଉଁ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶିକ୍ଷା ହାର ସର୍ବାଧିକ ଥିଲା? ସେ ପଚାରୁଛି 2015 ସୁଦ୍ଧା। ଯଦି ଆମେ 2015 ସୁଦ୍ଧା ଡାଟାକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କେଉଁ ଦେଶ ଆମର ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ସର୍ବାଧିକ ଥିଲା? ଭାରତ। ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ସିଲେକ୍ସନ୍ MCQ, ଯେଉଁଟାକି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ବି MCQ କରୁଛନ୍ତି। ଆପରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଲେଖିବେ, କେମିତି ଭଲ ମାର୍କ ଆସିବ, ସେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି +2 ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସବୁକିଛି ଖବର ତଥ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଶୈଳୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।